प्यारे किसान वीरों तो भैनों, अज की खेती की जेकर गल करिए तो खेती अमलों की खेती है। हथी काम करांगे तो मुनाफा चंगा हो, जे सोच चंगी रखांगे तो मुनाफा वधिया हो। और इसे सोच नूं अगे रख के असी आमने सामने दे मंच तैयार करते रहने हैं। तो अज असी इस इलाके च आए हाँ, जिस इलाके च रुखां दी देखो हर पासे देखो रुख ही रुख ने, रुखां दी ठंडी छां है। तो जदों इत्थे आईए तो शिव कुमार बटालवी की वो कविता बड़ी याद आती है, कुछ रुख मैनू पुत लगते हैं, कुछ रुख लगते मावां। सो ये जी कविता है, ये अजिही कविता है जी सानू सुनिया देंदी है कि साडा वातावरण ते साडी खेती दोवां दा किन्ना गहरा संबंध है। तो जो वातावरण चंगा होवे, एनवायरनमेंट चंगा होवे ते खेती जिहड़ी है वो विकास कर सकती है। तो खेती के विकास नूं जे नाल आमने सामने दे मंच नाल जोड़ दईए तो फिर लहरां महरां हो सकती हैं। और अज जिला हुशियारपुर का तलवाड़ा इलाका मन्निया परमन्निया इलाका है, उत्थे असी आए हाँ पिंड नमोली हार। इत्थे किसानां दा असी इकट्ठ करवाया, महकमा ज़रायत ने, बागबानी ने और सारे महकमे इकट्ठे मिल के आमने सामने का मंच आत्मा स्कीम अधीन किसान साइंसदान गोष्ठी का इन्होंने प्रबंध किया है। और ये साडी सोच है कि जदों आपां इकट्ठे बहने हाँ तो इकट्ठे बह के नवीं गल्लां उभर के सामने आउंदियां, सवाल जवाब हुंदे ने ते खेती दी नवीं गल्लां जो सामने आउंदियां ते उन्हां नूं इस माध्यम राहीं जदों असीं तुहाडे तक पेश करने आ ते फिर विकास जिहड़ा होर तेजी नाल हो सकदा है। ये साडी सोच है और इस सोच नूं उधार मन के असीं इस इलाके च आए जिहड़ा कि बड़ा सोहना इलाका, हरिया भरिया वातावरण है। तो लगता कि शिव कुमार बटालवी ने अपनी कविता इत्थे ही आके लिखी लगती है। और रुखां की बड़ी अहमियत इत्थों साफ नज़र आउंदी है कि साडे रुख ते साडी खेती का किन्ना गहरा संबंध है। जिहड़े माहिर इत्थे आए ने उन्हां दी तुहाडे नाल पहलां मुलाकात करवा दी। किसान तो इस इलाके दे है ही ने। माहिर जिहड़े ने इहदे च खास तौर पर नुमाया नाम है डॉक्टर चमन लाल वशिष्ठ जी का, जिहड़े कि जिला किसान सिखलाई अफसर ने, नाल प्रोजैक्ट डायरैक्टर आत्मा ने, डॉक्टर दविंदर सिंह ने डिप्टी डायरैक्टर डेयरी दे, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने डिप्टी डायरैक्टर कृषि विज्ञान केंद्र बाहोवाल, जिहड़े कि काफ़ी सरकारदा ने इस इलाके च काफ़ी उन्होंने काम किसानों की हित वास्ते किया और किसानों को सिखलाइयां भी काफ़ी देंदे रहिंदे ने, डॉक्टर गुरबख्श सिंह ने, डॉक्टर हरतरनपाल सिंह जी खेतीबाड़ी अफसर ने महकमा ज़रायत च, और नाल डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर राकेश जी, ये सारी इकट्ठी टीम है जिहड़ी कि खेती के विकास इस इलाके जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी ये भी इत्थे हैगे ने, जिहड़े बागबानी के माहिर ने। गल रुखां दी आउंदी है तो जंगलात महकमे के फॉरेस्ट रेंज अफसर भी इत्थे हैगे ने। अंजन सिंह जी, मैं शायद ना जे गलत ना लवां तो डॉक्टर अंजन सिंह ना है उन्हों का, वो भी इत्थे हैगे ने। इस तरह मैडम मनदीप कौर ने मच्छी पालन विभाग तो, JP जी जिहड़े कि पशु पालन विभाग तो ने, जतिंदरपाल सिंह जी वो भी इत्थे ने, केशव कुमार जी भूमि ते पानी रक्षा विभाग है। ये सारे विभाग ये दर्शाउंदा कि जो सारे विभाग एक मंच ते इकट्ठे हुंदे ने ते नाल दे नाल किसान इकट्ठे बैठते हैं तो फिर वधिया ढंग नाल गल्लां बातां हो सकदियां, वधिया ढंगां नाल खेती के विकास दीयां नवीआं जिहड़ियां पैड़ां ने वो पै सकदियां। सेम की समस्या का जिक्र आया सी तो मच्छी पालन का भी नाल थोड़ा कर लीए मैडम जी। जिस तरह इस इलाके च रोजगार की भी गल आउंदी है, नाल सेम की समस्या तुहाडे नाल तां नहीं जुड़ी हुई है गल भी आपां उत्थे मच्छी पालन का काम करिए कोई ना कोई? हाँ जी सर, जो भी कोई भी पंचायती छप्पड़ है ना पिंडां दे विच, उत्थे भी ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 60,000 ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੇਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। सर मैं आवारा पशुओं के बारे गल करनी चाहना कि आवारा पशुओं की जी प्रॉब्लम है, एक तो जंगली जानवरों की है, दूसरी जी मैन क्रिएटिड प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इस तरह के ये दो पहलू ने, एक दा धार्मिक पहलू है, एक दा समाजिक पहलू है। धार्मिक पहलू यह कि जिमें गऊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, लेकिन प्रैक्टिकली ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि गऊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਅਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਫ ਗਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਲੌਟਰਖਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫਾਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀਅਰ ਦ ਸਟਾਕ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं एक्स इंडियन आर्मी अफसर हूँ। ਕਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ? मैं एक्स इंडियन आर्मी अफसर रिटायर्ड। ਐਕਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ? ਅੱਛਾ हाँ जी। मैं इस वेले ਸੱਥਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਸੱਥਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਰੌਲੀ ਚੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਥਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 5-6 ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸੱਥਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲੀ, ਸੱਥਵਾਂ, ਚੱਕ, ਮੀਰਪੁਰ, ਚੰਗੜਵਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IWMP ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DPR ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਵਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ SSM ਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨਫੈਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ। ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰ 10 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਰ ਸਾਡਾ 36 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 30 ਦਾ। ਘਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਐਮ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਸਕੇਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੈਫਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਰ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਪਰੋ ਕੰਗ ਮਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਊਟਲੈਟ ਖੁੱਲਿਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, PAU 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, KVK ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰੀਏ, ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਨ ਫੈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਫਸਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਡਾਕਟਰ ਚੰਮਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਨ ਫੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਰਡ, ਬਹੇੜਾ, ਆਮਲਾ, ਐਲੋਵੀਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਬ ਐਂਡ ਸ਼ਰਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਾਂਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਫੈਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅੱਧਾ ਖਾਦ ਰਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। 5-6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਣਾ,
3 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਠਹਿਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੂਟਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਗਿਫਟਡ ਹੈਗਾ ਬਣ ਕਰੇਲਾ ਬਾੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਨ ਫੈਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਂਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ PAU ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ KVK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ, ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੂਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉન્નਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1121 ਹੈਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਅ ਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ, 2200 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਵਿਕੀ ਸ਼ਰਬਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ 1800 ਵਿਕੀ, 1700 ਵਿਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਪਰ ਲਾਸਟ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਤਕਾਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਭੁਰੜ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 11-21 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਰੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਧਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਧ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਵਿਸਟਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬੜਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਵਿਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 6-7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ DSR ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ